الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الرابعة عشر من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للخامسة من شهر سبتمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، الذي جمع فيه جملة من الأحاديث النبوية في أبواب كثيرة، جلها وأكثرها في فضائل الأعمال وأعمال القلوب. ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 27 الذي عنوانه تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة بهم والشفقة عليهم والرحمة بهم. وكنا قد شرعنا في قراءة الحديث 12 في الدرس الماضي من غير أن نصل إلى غايته، فسنستأنف قراءته من أوله ثم نلخص ما قد قلنا في بيان معناه إلى أن نشرح ما تبقى منه قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، استائلين الله عز وجل يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، ويثقل به موازيننا يوم نلقاه. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب لقاءه فأحب لقاءه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 14e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 5 septembre 2025. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qu'il a intitulé Riyad al-Salihin, un livre dans lequel il a réuni une certaine quantité de traditions prophétiques et de versets coraniques dans les actions du cœur et les actions vertueuses en général, et notamment quelques narrations en rapport avec les bienséances. Et nous sommes toujours dans la lecture du 27e chapitre de ce livre, qui met en évidence la sacralité des musulmans les uns envers les autres, ainsi que les droits qu'ils ont les uns sur les autres, et la miséricorde et la compassion qu'ils ont le droit les uns des autres. Et nous avons commencé la lecture du 12e hadith de ce chapitre-là la semaine dernière, sans arriver à la fin. On va donc reprendre sa lecture depuis le début et résumer ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, puis arriver au passage qu'on n'a pas encore développé, et ainsi le clôturer avant de passer au hadith suivant, en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous octroyer l'acceptation de nos actions ainsi que la véracité de nos paroles et nos actes, et de faire que ces assises lui soient entièrement dédiées et consacrées, et d'alourdir avec nos balances des bonnes actions le jour où nous le rencontrerons, en lui demandant de faire que nous aimions sa rencontre comme ainsi il aimera la nôtre. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كراب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. نعم، قلنا أن هذا الحديث يجمع عدة من الأخبار، المراد منها الأمر والنهي. أما الخبر الأول كون المسلم أخا للمسلم، وهذا يقتضي أمرا، وهو وجوب التعامل مع المسلم معاملة تكون كمعاملة الرجل لأخيه من أمه وأبيه، بل ربما قد تكون أعظم من تلك المعاملة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يسلمه
كذلك بصيغة النفي والمراد من ذلك النهي. فلا يجوز للمسلم الذي يحسب المسلم الآخر كأخيه أن يظلمه، أي أن ينقصه حقه أو أن يبخسه، ولا أن يسلمه، أي يتركه مع عدوه ليظلمه. وذكرنا لهذا الفعل معنى آخر وهو السلب السلم منه، أي أن يخيفه. ثم قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي رواية من كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الروايتان بمعنى أي من سعى في قضاء حوائج المسلمين جازاه الله تعالى بأن يقضي حاجاته. وهذا الحديث فيه الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تبارك وتعالى يعاملك بمثل ما تعامل غيرك، لكن طبعا الجزاء إذا كان من عند الله كان مضاعفا. ثم قال ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، هذا في رواية أخرى، أما الرواية المقروءة ليس فيها ذلك. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وقلنا أن معنى فرج أي أزال وكشف، فمن حلت به مصيبة جعلته ينزعج ويقلق، وربما لا يتمكن من النوم بالليل، أو ربما لا يستطيع أن يضحك أو أن يتبسم إلى غير ذلك من أنواع الهموم والغموم. فمن سعى في كشف وإزالة هذه الكربة جازاه الله تعالى بأن كشف عنه كربة من كرب الآخرة. وذكرنا أنه لا وجه للمقارنة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة. وبقي الجزء الأخير من هذا الحديث نذكره بعد الترجمة إن شاء الله. Donc ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahmatullahi alayhim d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma comporte une série d'informations. Des informations qui indiquent des obligations ou des interdictions. La première de ces informations est le fait que le musulman est, ou plutôt soit, le frère du musulman. C'est l'information. Le musulman est le frère du musulman. Cette information-là, elle indique une obligation. À partir du moment où tu sais que le musulman est le frère du musulman, alors il t'incombe de te comporter avec le musulman de la même façon que tu te comporterais avec ton propre frère. Le frère qui a comme toi le même père et la même mère. Même que cette relation que tu dois avoir avec le musulman, cette fraternité, va être supérieure à celle que tu auras envers ton propre frère, ton frère de ton père, le frère que tu as de ton père et de ta mère. Et on avait développé cela la dernière fois. Puis il a dit la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Ni il ne le lèse, il ne lui fait du tort, il n'est injuste envers lui, ni il ne le livre. On avait dit ici aussi que la marque ici était celle de la négation et pas de l'interdiction. Donc il ne le lèse pas et il ne le livre pas. Quand on dit ne pas le léser, ne pas lui faire d'injustice, ne pas le priver de son droit, ne pas lui diminuer son droit. Et ne pas le livrer, c'est-à-dire ne pas le livrer, l'abandonner avec un ennemi qui lui ferait du tort. On avait aussi dit qu'il y avait un autre sens possible pour ce verbe-là, yuslimu, ça veut dire enlever la paix de cette personne-là, contribuer à ce qu'il ne soit plus en paix ou qu'il ne soit plus en sécurité, notamment l'effrayer, le mettre dans une situation dans laquelle il ne sera pas en sécurité. Le musulman ne fait pas ça avec son frère. Puis il nous dit alayhi salatu wassalam man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. C'est-à-dire celui qui s'efforcera de combler les besoins de son frère, alors Allah Ta'ala en fera de même avec lui. On avait vu ensemble que tout musulman qui est dans le besoin, que ce soit un besoin physique, un besoin spirituel, un besoin financier, un besoin quelconque, si tu peux le décharger et contribuer à ce que ce besoin soit satisfait, alors sache qu'Allah Ta'ala te récompensera en satisfaisant les tiens. On a tous des besoins, quels qu'ils soient. Tous on a des besoins. Même si on est en bonne santé, même si on a de l'argent,
même si on a nos familles autour de nous, même si on ne manque de rien, on a quand même besoin forcément de quelque chose, c'est obligé. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Donc même si on dispose d'absolument tout, on aura toujours besoin d'Allah Azza wa Jal. Toujours. Donc si ton besoin à toi est qu'Allah Ta'ala rende ta relation avec lui parfaite ou complète, alors il te satisfera ce besoin-là. Mais qui, billah alaykum, parmi nous ressent ce besoin-là? Quand imaginons quelqu'un, maintenant, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas acheter ce qu'il veut. Quand il est chez lui, tout seul, n'a-t-il pas l'esprit qui tourne en rond et qui lui répète sans cesse avec un écho, ah, si j'avais de l'argent, ah, si j'avais de l'argent, etc. Si quelqu'un il a un besoin d'ordre familial, imaginons maintenant, il voyage et se retrouve tout seul dans un pays. Et là, il a besoin, il ressent le besoin d'être avec sa famille. Mais il ne peut pas. À chaque fois qu'il clignera des yeux, il verra son père, verra sa mère, ses frères, ses sœurs, etc. Il ressentira ce besoin. Il harcèlera ce besoin. Pareil pour la santé, etc. Chacun d'entre nous qui avons un besoin quelconque, il nous hante. Et nous, en tant que croyants, on est tous unis par un unique besoin, du moins un besoin commun. Parce que là, nous tous ici présents, on a des besoins différents. Il y en a qui ont besoin d'argent, ça se voit sur la tête de certains. Il y en a qui ont besoin de femmes, ça se voit sur la tête de beaucoup. Il y en a qui ont besoin de solitude, etc. On a tous des besoins différents. Mais normalement, on devrait tous avoir un besoin unique, sans aucune exception, c'est d'Allah. Et donc, si quelqu'un comme toi, comme moi, alhamdoulilah, il a besoin de rien, qu'il ait besoin de rien ou qu'il ait besoin de quelque chose, dans tous les cas, le besoin ultime, le besoin suprême, celui qui devrait toujours te tourner dans la tête, c'est celui d'Allah Azza wa Jalla. Allah t'a dit dans le Coran, Antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Vous. Allah n'a pas besoin de vous. Et est-ce que ce besoin, il nous hante? Est-ce que quand on est à la maison comme ça tout seul, on se dit, oh, j'ai besoin d'Allah? Est-ce qu'on se dit ça? Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, c'est quoi vraiment notre relation avec Allah Azza wa Jal? Peut-être que en satisfaisant les besoins des gens autour de toi, ces besoins dont on a parlé, des besoins physiques, des besoins financiers, des besoins spirituels, des besoins d'un ordre quelconque, eh bien Allah, il te fera ressentir ce besoin-là, ce besoin de lui. Al-Muhim. Il dit après, alayhi wassalam, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ أَوْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et quiconque soulage d'un musulman une affliction, quelque chose qui l'afflige, quelque chose qui le pèse, quelque chose qui l'empêche de dormir, ou de sourire, ou de rire, un souci, une angoisse, une inquiétude, une gêne, encore une fois quelconque, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, etc., etc. Donc si tu vois ça chez ton frère et que tu l'aides à s'en débarrasser, alors Allah Ta'ala, il te débarrassera d'un souci le jour de la résurrection. Et bien sûr, on avait vu ensemble qu'il n'y a absolument aucune comparaison possible entre les afflictions de ce bas monde et celles de l'au-delà. Celle de l'au-delà, elle rendra les enfants vieillards. Celle de l'au-delà, elle rendra les gens soûls alors qu'ils ne le sont pas. Celles de l'au-delà feront perdre aux femmes enceintes les enfants qu'elles ont dans leur ventre. Celles de l'au-delà feront oublier aux femmes qui allaitent les petits qu'elles allaitent. Est-ce qu'une femme ici-bas va oublier d'allaiter son enfant? Est-ce qu'un enfant ici-bas il va devenir vieux? Etc., etc. Les afflictions ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Donc forcément, quand Allah Ta'ala te soulage d'une de ces afflictions-là, le jour de la résurrection, est-ce qu'il y a une comparaison possible? Et pourtant, de ce hadith-là, on déduit une règle. C'est al-jaza'u min jinsil amal. C'est-à-dire que la rétribution,
est de même nature que l'action. Donc Allah Ta'ala, quand tu vas être au service de ton frère, satisfaire ses besoins, l'aider, alors il te satisfera, il t'aidera. D'ailleurs, dans une des versions du hadith, Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhih. Et Allah aide son esclave tant que ce dernier aide son frère. Et celui qui soulage un musulman d'une affliction, Allah il le soulage d'une affliction du jour de la résurrection. Et le dernier point, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الستر هو الغطاء، أن تجعل بين الذي تريد ستره وأعين الناس سورا أو ساترا يمنعهم عن النظر إليه. في ماذا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال في عيوب نفسه وبدنه. من كان ذا عيب بدنيا وأنت اطلعت عليه، سواء كان ذلك الاطلاع عن عمد أو غير عمد، أخبرت به أو رأيته في وقت غفلة من صاحبه، وعلمت أن صاحب هذا العيب لا يريد ولا يرغب بل يكره ويشمئز من أن يعلم الناس أن فيه ذلك العيب، فأمسكت عن لسانك ولم تخبر به غيرك حتى يبقى هذا الإنسان مستورا. وهذا المعنى لا خلاف فيه بين العلماء، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم مغسلي الأموات بالسكوت عن عيوب الأموات. لماذا؟ لأنهم في حالة يتمكنون فيها من النظر إلى الميت وهو عاجز عن أن يستر نفسه، يقلبونه بين أيديهم ظهرا لبطن، ولا قدرة له عن أن يستر نفسه. فمن اطلع على عيب من عيوب الناس وهم موتى وأمر بالسكوت عنها فكيف بهم وهم أحياء. هذا المعنى لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما المعنى الثاني فيما يتعلق بالستر أو الستر، يجوز الوجهان مع أن بين الوجهين فرقا على كل حال، وهو إذا وقع في الذنب، إذا وقع الإنسان في الذنب فاستره. لكن معنى هذا الستر، هل يعني ذلك السكوت وعدم الإنكار؟ لا بد من الإنكار، لأننا مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما معنى هذا الستر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه من أحد وجهين. الوجه الأول، إذا عمل عملا لا يبت إلى الناس ولم يفعله بين أيدي الناس، فهذا لو رأيته يفعل ذلك العمل سترته ولم تخبر به أحدا. والوجه الثاني، إذا كان ذلك الستر، يعني إذا أخبرت بوقوعه في الذنب بعد ذلك، ففرق بين كونك تفاجئه وهو واقع في الذنب وبين كونك تعلم أنه أذنب بعد حين. فإذا علمت ذلك اسكت واستر، وإذا رأيته يعمل تلك المعصية فلا بد من الإنكار، لا بد من الإنكار. هذا واجب عليك، وهذا من النصح الذي أنت مأمور به، وهذا من حقه عليك أن تنصح له. أما إذا عمل عملا يبت إلى الناس كمن سرق أمتعتهم أو تعدى على أحدهم أو ما أشبه ذلك، أصبح واجبا عليك أن تبلغ أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يكف عنه. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون أو لتأخذن على يد الظالم. لا بد من الأخذ على يديه. ما معنى هذا؟ أن تكفه عن شره حتى لا يصل شره إلى الناس. وهكذا نفهم المراد من هذا الحديث. أما الجزاء الموعود فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستره الله أو يوم القيامة. ستره الله يوم القيامة، وفي رواية في الدنيا والآخرة. والستر وعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين بصفة عامة، كما في حديث ابن عمر الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمسلم يوم القيامة أو بالمؤمن يوم القيامة، لا استحضر اللفظ فأذكره بالمعنى، يؤتى بالمؤمن يوم القيامة يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، والكنف بمعنى الستر، فيقول الله تبارك وتعالى له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول المسلم: ربي أعرف ربي أعرف، ويجوز ربي أعرف ربي أعرف، يعني أنا أعرف أعترف بكوني عملت هذا العمل، ويجوز أعرف يعني ربي أعرف مني أني عملت كذا وكذا. فلم يزل ربه يجعله يقرر على أفعاله حتى يظن المسلم أنه سيهلك. وعندئذ يقول الله تبارك وتعالى له: كما سترتها لك في الدنيا سأسترها لك اليوم وأغفرها لك. فالذي وقع في المعصية في هذه الدنيا وستره الله تبارك وتعالى حتى لم تراه أو لم تره عين تطرف، فليستبشر أن الله تبارك وتعالى ما كان ليفضحه يوم القيامة. فهذا الستر متعلق بكون الإنسان لم يجاهر بمعصيته في الدنيا، وهذا عام. وهنا يذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم نوعا سترا آخر من نوع آخر، ولا ندري كيف يكون، لكن هذا الستر زائد عن الأول، فقد يجتمع للمسلم يوم القيامة نوعان من الستر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المقصود أن الجزاء من جنس العمل كما سبق. Puis il reste la dernière phrase du hadith dans laquelle le prophète nous dit alayhi salatu wassalam que celui, là on va traduire brièvement, puis on va rentrer plus profondément dans le sens. Celui qui cache un musulman, eh bien Allah le cachera le jour de la résurrection. Donc cacher, vous m'excuserez le verbe, mais satara ça veut dire cacher. Et là, ne va pas comprendre qu'on va cacher quelqu'un, je prends une couverture et je la jette sur Philippe et personne ne le voit. Non, c'est pas ça le principe. Qu'est-ce qui est visé par le fait de cacher, de protéger, de préserver, exactement? Eh bien, les savants ont divergé sur plusieurs sens possibles. On va en retenir deux principaux. Le premier, il n'y a pas de divergence sur ce sujet, c'est des défauts corporels. Des défauts corporels. Donc on est là, on est couvert, on a des vêtements, mais on ne sait pas ce que les gens cachent sous leurs vêtements. Et donc il est possible qu'on ait des défauts corporels qu'on n'aimerait pas que les gens voient, que les gens ils sont cruels, surtout les jeunes. Ah, il a un bouton ici, il a un grain de beauté là, il a des poils par ici, il a je ne sais pas quoi là. Donc les gens, ils ont peur que leurs défauts corporels, leurs défauts physiques apparaissent aux yeux des gens. Et il est possible que d'une façon ou d'une autre, que ce soit volontaire ou involontaire, eh bien, tu découvres ce défaut-là. À ce moment-là, est-ce que tu vas aller en parler aux gens et dire Foulen, il a une marque ici, ou bien il a un truc ici? Là, tu ne vas pas leur dire cela. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam interdit à ceux qui lavent les morts de dévoiler leurs défauts physiques après qu'ils les aient lavés. Car comme on le sait, ceux qui lavent les morts manipulent le corps, le bougent, et comme on le sait, ils le déshabillent.
Et donc, ils ont accès, entre guillemets, à une certaine intimité, même s'ils n'ont pas le droit de regarder ses parties intimes. Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de dévoiler les défauts de leurs frères morts. Que dire alors des vivants? Que dire alors des vivants? Donc si quelqu'un a eu vent ou a vu chez son frère un défaut physique, il n'a pas le droit de le dévoiler et il doit le garder pour lui. Ravaler cela et ne jamais en parler à qui que ce soit. Et ce sens-là, il est correct. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il n'y est pas permis de dévoiler les défauts physiques de quelqu'un. Sauf dans un cas. Lors du mariage. Le mariage. Donc quand quelqu'un veut se marier avec quelqu'une, eh bien, si l'un des deux a un défaut physique gênant, il doit en avertir l'autre partie. De lui dire, j'ai un coude dans le dos. Bon, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Il doit lui dire. S'il ne lui dit pas, et qu'il se marie, et que l'un des deux découvre le défaut en question par la suite, ça lui donne le droit d'annuler le mariage. Donc dans ce genre de cas-là, on doit le dire. Maintenant, demain, je vais chercher à me marier avec une femme, et finalement, elle me dit, ben écoute, moi j'ai une oreille derrière le genou. Pourquoi pas? Et je dis, non, écoute, Ortiz, ça ne m'intéresse pas, moi, une femme avec une oreille derrière leur genou. Bon, je ne peux pas le serrer la main si je peux parler avec elle, mais on se fait un check virtuel. Salam alaikum, alaikum salam. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir les frères? Je fais la soeur là-bas. Là, non, je n'ai pas le droit. Ça, c'est une hala istithnaïya. C'est un cas exceptionnel. Et l'istithna au mi'yar al-umum. Ça veut dire quoi? C'est que, entre guillemets, là, l'exception confirme la règle. En dehors de cette exception-là, le jugement de base, c'est l'interdiction. Et je devrais alors donc comment dirais-je, mourir avec ce secret. Et n'en parler à personne. Peut-être qu'un autre, ça ne lui dérangerait pas, une oreille derrière le genou. Et là, voilà. Ça, c'est des cas où ça reste malgré tout une exception. Voilà, on en parle. Ça me rappelle une fatwa qu'on avait demandé à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Un homme qui a épousé une femme, et après le mariage, lors de la nuit de noces, il découvre qu'elle n'est pas vierge. Donc, il s'est senti lésé, et il a demandé à Cheikh, est-ce qu'il avait le droit de demander le divorce pour ça? Regarde la hikmah du Cheikh. Regarde les ulama. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, lui répond, si elle a fait tawbah, si elle s'est repentie, parce qu'elle était censée être vierge, elle avait fait zina. Si elle s'est repentie d'un repentir sincère et qu'elle s'est améliorée, qu'elle est devenue une femme pieuse et vertueuse, alors reste avec elle. C'est mieux. Mais si, parce qu'il y a certains hommes, même si elle s'est repentie, qu'elle est devenue pieuse, etc., leur nefs n'acceptera pas d'être avec une femme qui a fait zina. Et si tu ne peux pas rester avec elle, alors n'en parle à personne. Ne dis rien à personne. Et cette fatwa m'a fait penser à une autre histoire où il y a un imam dans une mosquée en Arabie, il fait un rêve dans lequel il voit le prophète alayhi salatu wassalam. Il va le voir, il lui dit, tu vas aller voir Fulan ibn Fulan bilism, avec le nom, et tu lui dis qu'il va rentrer au paradis ou qu'Allah va lui pardonner tous ses péchés, un des deux, je sais lequel. Et même il se réveille, subhanallah, c'est quoi ce rêve? C'est qui lui? Il ne le connaît pas, mais il faut. Alors la journée passe, il se dit c'est un hadith nafs. Ce n'est pas un rêve à prendre en considération, c'est un songe. Et la nuit venue, celle d'après, il se rendort. Et il fait exactement le même rêve. Quand tu viens le voir, salam, allez voir un tel, fils d'un tel, et dis-lui qu'Allah lui pardonne ses péchés. Ou qu'il fait partie des gens du paradis, je sais plus lequel est exactement. Il se réveille, il est intrigué. C'est qui celui-là? C'est quoi ce rêve? Je ne connais pas, je ne sais pas c'est qui. Non, ça doit encore être un hadith du nafs. C'est encore un songe, ce n'est pas un rêve à prendre en compte. Il fait comme s'il ne l'avait rien vu. La journée passe, la seconde journée passe,
Et la nuit d'après, il se rendort et il fait encore une troisième fois le même rêve. Quand tu viens le voir, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu vas aller voir un tel, fils de un tel, et tu lui dis qu'il va aller au paradis, ou qu'il rentre, ou qu'il n'a plus aucun péché. Là, khlas. Au bout de 3 fois, c'est trop. Là, il dit vraiment quelque chose. Il faut que je me renseigne. Mais c'est qui celui-là? Lui, il est imam. Qu'est-ce qu'il fait? Pas des coups de fil aux imams dans le couvent qu'il connaît. Salam alaikum, ça va, tu vas bien? Est-ce que tu connais un tel, le fils d'un tel? Je ne connais pas. Barakallah, il raccroche. Il appelle un deuxième. Salam alaikum, ça va, tu vas bien? Est-ce que tu connais un tel, fils d'un tel? Je ne connais pas. Allez, merci. Il raccroche. On appelle 3, 4, jusqu'à ce qu'il arrive sur un imam. Il dit, je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. Il dit, mais c'est pas quelqu'un qui vient à la mosquée souvent. Et entre toi et moi, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être très pieux. Mais si tu viens, je te ramène chez lui, je sais l'habitude. Jacques, il raccroche, prend sa voiture et il y va. Une fois arrivé sur place, l'autre imam le ramène chez la personne en question. Il frappe à sa porte, pardon, salam comme salam. C'est toi, Foulan ibn Foulan? Il dit oui. Et il le regarde comme ça, il le regarde de haut en bas. يصعد فيه النظر أو ينزل فيه النظر ويصعده. Et il se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas l'apparence de quelqu'un de pieux, vertueux et l'akhiri. Il lui dit, on peut rentrer? Il dit, marhaba. Il les fait rentrer chez lui. Il s'assoit, un petit verre de thé, des cacahuètes. Voilà, j'ai une annonce à te faire, mais j'aimerais que tu me parles de toi. Est-ce que tu as fait une action dans ta vie dans laquelle tu espères qu'Allah te fasse rentrer au paradis avec? Allah il réfléchit comme ça, il dit non. Il dit je vois pas. Il dit s'il te plaît, dis-moi, est-ce qu'il y a bien dans ta vie, il était un peu âgé, il doit avoir une 50aine d'années, il y a bien quelque chose. Il dit il y a quelque chose, mais ça, je ne peux pas en parler. S'il te plaît, dis-moi de quoi il s'agit. Allah il lui dit ben écoute, quand j'étais en âge de me marier, j'ai demandé en mariage une femme. Ses parents ont accepté. On s'est mariés. On se retrouve ensemble la nuit de noces, seul. Et elle me dit, j'ai un aveu à te faire. J'ai fait zina et je suis enceinte. Et là, l'homme dit, ah, il ne sait pas quoi trop lui dire. Elle lui dit, moi je te demande juste une faveur, ne me fais pas dans ma famille. Et lui dit, khlas, je te voudrais pas. Mais comme tu es enceinte, notre mariage, il est caduque, il est batil. Tu ne peux pas épouser une femme enceinte tant qu'elle n'a pas achevé sa idda, sa période de viduité. Donc comme ils avaient leur maison, il lui dit, écoute, moi je te propose une chose, moi je vais vivre au premier, toi tu restes en bas. Et moi je m'occupe de toi durant la période, même si toi et moi on n'est pas mariés. Et je dirai rien à personne. Tu restes à la maison, tu ne sors pas. Comme ça les gens ne verront pas que tu prends du ventre à chaque mois dans la grossesse. Les 9 mois, ils passent, il arrive plus ou moins à cacher la chose, et elle accouche chez elle. Une fois le bébé est venu au monde, elle dit à cet homme qui est censé être son mari, qui n'est pas, hein, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Il dit, t'inquiète pas, j'ai une idée. Il prend l'enfant, et il va avec à la mosquée avant qu'il n'ouvre les portes de la mosquée Al-Fajr. Et il le pose devant la porte de la mosquée. Et il part se cacher à proximité de façon à pouvoir continuer à voir la porte et l'enfant. Jusqu'à ce que le mu'adhin vienne ouvrir la porte de la mosquée. Il voit le bébé, ah, c'est quoi ça? Il rentre avec à la mosquée. Chouïa, il voit les gens rentrer, 1, 2, 3, 5, 10. Il attend un peu, puis il y va. Il trouve le groupe de personnes debout autour de l'enfant. Lui, il fait comme s'il n'était pas au courant. Salam alaikum, alaikum salam. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a trouvé un enfant devant la porte ce matin. Subhanallah, vous savez il est à qui? On ne sait pas il est à qui. Vous savez qu'il a déposé? On ne sait pas qu'il a déposé. Vous allez faire quoi avec l'enfant? On ne sait pas. Est-ce que l'un d'entre vous le veut? Ou bien s'en occuper? Et là, personne ne répond. Alors il leur dit, si vous voulez, si personne ne veut s'en occuper, moi je veux bien m'en occuper. Mais vous êtes témoin. Je viens d'arriver comme vous. C'est-à-dire, là, si c'est toi que t'en occupes, on est témoin, etc. Et lui, il prend l'enfant et il retourne avec chez lui. Et ainsi, il a trouvé un moyen de préserver son épouse. Parce qu'après, ils ont fait le mariage et, alhamdoulilah, elle est donc son épouse. Et
de ce que les gens auraient pu dire d'elle et s'occuper de l'enfant. Et voilà, l'enfant, après, c'était il y a des années. Et après, l'enfant, il a grandi, il a fait sa vie, il est parti, il a fini. Et là, l'imam, il se met à pleurer. Et là, l'homme, il est encore intrigué, il ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi vous venez chez moi? Je ne vous connais pas, vous ne connaissez pas. Pourquoi vous venez chez moi? Vous me posez des questions de ce genre-là. Et là, l'imam, il se met à pleurer, il fait il lui raconte l'histoire. 3 nuits consécutives. Pourquoi il est venu me voir en me parlant de toi alors que je ne t'ai jamais vu, je ne sais pas t'es qui, je ne sais pas que tu existes. Et il m'a demandé de te transmettre un message. C'est que tu feras partie des gens du paradis. Et là, l'homme, il pleure, il pleure, il pleure. Et là, il dit aux 2 imams qui sont devant lui, Wallah, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un de très pratiquant. Il fait ses prières. Walakin, avec une certaine négligence, avec un certain, en se contentant du minimum, pas forcément aller à la mosquée. Il avait des péchés. Il a dit, je vous prends un témoin qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai tout pour mériter cela. Et à partir de là, il ne ratait plus une prière à la mosquée, il a akhir. Subhanallah. Ça, c'est les thimar, les thamarat, pardon, les fruits de ce hadith. Man satara musliman. Tu pourrais faire ça, toi? Regarde les gens, comment ils sont aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un philosophe anglais, j'ai oublié comment il s'appelle. Il disait, si tu veux voir le vrai visage des gens, donne-leur un masque. Elle est forte, celle-là. Hein. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Parce que quand les gens pensent être à l'abri des regards, ceux-là qui crachent toute leur haine et leur colère et tout ce qu'ils détestent chez les gens. Tu as vu the haters? Hein? J'ai vu des vidéos, m'ont fait rigoler, parce qu'il y a quelqu'un, il vient, il fait une recette pour une omelette. Même lui, ils l'ont pas raté, m'skin. Ouais, tu sais pas faire des œufs, ta poêle elle est sale, tes ongles ils sont sales. Il voulait juste faire une omelette, m'skin. Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi? Parce que on ne voit pas c'est qui. C'est tout. Un pseudonyme, Shinobi 47, avec un avatar de Sasuke Uchiwa, le plus sombre des ninjas. Et puis il est là, espèce de ci, espèce de ça, et tu vas voir, et voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens ils se permettent ces choses-là? Parce qu'ils agissent sous couvert. Tu veux voir le vrai visage de quelqu'un, donne-lui un masque. C'est une réalité. Regarde comment les gens ils sont quand ils ne craignent pas qu'on les reconnaisse. Et chez nous, en islam, c'est les actions qu'on fait dans le secret qui sont les meilleures. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Les meilleures des actions qu'on accomplit, mes frères, nous, en tant que musulmans, ce sont celles qu'on fait en secret. Donc, si les gens, ils ont de la facilité à dire du mal des autres en leur absence, regardez d'ailleurs, al-ghayba, et ça, c'est un des sens du hadith aussi, je n'ai pas dit en arabe, je l'oublie. C'est que le fait de préserver son frère, le cacher, le protéger, implique à ne pas le médire. Tu ne dois pas protéger si tu le médis. Tu parles de lui en son absence avec des propos qu'il n'aurait pas tolérés en sa présence. Aussi. Et celui qui veut dévoiler les défauts de son frère, si Allah Ta'ala il cache tes défauts, ici-bas et dans l'au-delà parce que tu caches tes frères, alors sache que celui qui dévoile les défauts de son frère, eh bien, Allah il dévoilera les siens aussi. Walau kana fi juhri bayti. Même s'il se cache au fin fond de sa maison, Allah il le dévoilera. Ça, c'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Ne crois pas que parce que tu es derrière ton écran, chez toi, la lumière éteinte, et que personne ne sait qui tu es ou où tu te trouves, que tu vas échapper au regard d'Allah Ta'ala et sa surveillance. Al-Muhim, on a dit, Man satara musliman, au départ, c'est dans ses défauts physiques. Et là-dessus, il n'y a pas de divergence chez les savants. Après, dans ses péchés, celui qui cache les péchés de son frère. Et là-dessus, les savants ont divergé par rapport au fait que
est-ce qu'on doit cacher les péchés de son frère? Ça dépend. Si il est en train de le faire, tu as l'obligation de lui interdire. Le musulman a l'obligation d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Et quand le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam ad-din al-nasiha, et qu'il met dans ceux qui ont le droit à cette nasiha, ammatul muslimin, l'ensemble des musulmans, c'est un devoir. Dans une version du hadith, idha stansahahu nasaha lah. Et lorsqu'il lui demande franchise, il est franc envers lui. Donc cette relation franche qu'on doit avoir les uns envers les autres implique qu'on s'ordonne le bien mutuellement et qu'on s'interdise le mal mutuellement. Donc si je vois mon frère dans le péché, il est en train de le faire, je dois lui interdire. Maintenant, est-ce que je dois n'en parler à personne ou je dois le dénoncer aux autres? Ça dépend de la nature du péché. S'il fait un péché qui ne touche que lui et qui ne touche en rien quiconque d'autre, alors on n'en parle pas aux autres. Comme quelqu'un qu'on surprendrait par exemple en train de boire du vin. Qu'Allah nous en prenne. Eh bien, le fait qu'il boive du vin ne va pas toucher les autres. C'est haram de boire du vin. Allah, Ummul Khaba'ith. 40 jours ta prière n'est pas acceptée, etc. Tu l'appelles à l'ordre. Et si, alhamdoulilah, il écoute, alors garde sa porte. N'en parle à personne. Maintenant, si le péché qu'il fait est un péché qui va toucher autrui d'une façon ou d'une autre, comme quelqu'un qui, tu vois quelqu'un agresser une personne, cagoulé, puis il part en courant, et toi tu le vois en train d'enlever la cagoule et tu vois c'est qui. Là tu dois le dénoncer. Ou quelqu'un qui volerait les biens d'une personne, tu dois le dénoncer. Il y a une différence, mes frères, en fonction de la nature du péché. Et il y a une différence dans le cas où le péché ne touche personne, entre le cas où tu le vois sur le moment accompli ou après. Si après tu le découvres, pas sur le moment accompli, tu ne peux pas lui interdire une chose qu'il a déjà faite dans le passé. Alors tu te dois de garder le secret et de ne rien dire. Et de ne rien dire. Et encore une chose, c'est que cette forme de préservation, elle est particulière. Parce qu'il en existe une autre générale qui concerne tous les musulmans, même s'ils ne font pas cette action-là. Comme dans le hadith, où le prophète nous dit, le jour de la résurrection, on rapprochera le croyant de son Seigneur jusqu'à ce qu'il mette, entre lui et les gens une protection. C'est-à-dire les gens à l'extérieur ne sauront pas ce qu'Allah dit à ce croyant-là. N'entendront rien, ne verront rien. Ils sont seuls. Et là, Allah il dira aux croyants, tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour. Toutes les actions que tu as faites, à chaque moment, du moment où tu es pubère jusqu'à ta mort. Et à chaque fois, il te demandera de reconnaître. Tu reconnais? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, tu diras, mon Seigneur, oh mon Seigneur, je reconnais. Ou dans une façon de lire la phrase en question, mon Seigneur, c'est mieux que ce que j'ai fait, que moi-même ce que j'ai fait. Et là, Allah ne cessera de te rappeler tes actions, les unes après les autres, et de te demander confirmation pour chacune d'entre elles, jusqu'à ce que le croyant soit persuadé qu'il va être châtié. Mais il y a une différence, mes frères, entre ardu al-a'mal wa munaqashatuha. Il y a une différence entre l'exposition des péchés, des actions. Allah, il va exposer tes actions en te demandant confirmation. Ça, c'est l'ard. Allah dit dans le verset وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et le but de cette exposition-là, c'est de te rappeler les péchés, pour que tu vois la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de son pardon. Et pour que quand tu sois rentré au paradis, tu sauras que tu y es entré par la miséricorde d'Allah Ta'ala et son pardon, pas par tes actions. Et ainsi tu seras encore plus parmi les reconnaissants, plein de gratitude. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Et quant à ceux qui ont fait preuve de piété, ils n'auront absolument aucun jugement. وَلَكِنْ ذِكْرَى. Par contre, un rappel.
Nous, on leur rappellera leurs actions. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. Le jugement facile, c'est l'exposition des actions. L'autre forme de jugement, c'est le munaqasha. C'est la décortication. C'est la même chose au départ. Allah t'expose tes péchés, mais il te demande des comptes. Pourquoi? S'il te demande pourquoi, il y aura obligatoirement châtiment. Comme dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, Man nuqisha al-hisaba udhib. Celui dont le jugement sera décortiqué, il sera forcément châtié. Forcément. Et donc, on revient au hadith, le croyant ne cessera d'entendre Allah lui dire, t'as fait telle et telle chose, tel et tel jour, telle et telle chose, tel et tel jour, tu reconnais? Tu reconnais. Et il répondra oui, oui, jusqu'à ce qu'il pense ne pas échapper au châtiment. Et à ce moment où il sombre dans le désespoir, Allah Ta'ala le rassure en lui disant, comme j'ai caché tes péchés ici-bas, je te les cache aujourd'hui et je te les parle. Allah. Et c'est là que le croyant ressentira dans sa poitrine une explosion de joie comme il n'a jamais ressenti auparavant. Et c'est pour ça que lorsqu'il retournera auprès des siens, il retournera auprès d'eux réjoui, heureux, joyeux et rayonnant. Et comme on lui aura remis ce livre dans sa main droite, dans lequel il n'y aura que ses bonnes actions, celles qui ont été acceptées, et qu'il sait, et il en sera fier, alors il proposera à ses proches en leur demandant de le lire fièrement. Voici mon livre, lisez. Donc ça, c'est un satr d'une autre forme que celui dont on parle dans le hadith ici. Parce que il est lié à comment Allah Ta'ala il va cacher tes péchés ici-bas. On a ramené un homme à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui avait volé. Il a subtilisé quelque chose appartenant à quelqu'un. Omar radiyallahu anhu a demandé la valeur de l'objet volé et lorsqu'il l'a appris, il a donc jugé à ce que le voleur soit puni et amputé. Et là l'homme, il supplie Omar de l'épargner en prétextant que c'était la première fois. C'est la première fois, ya Amir al-Mu'minin. Omar lui dit non, c'est pas vrai. Kadabt. Kadabt. Ma kana Allahu liyafdahaka fi awwal marra. Allah ne va pas te dévoiler la première fois. Si il t'a ramené à moi aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la première fois. Et après l'homme, il a entendu ça, il a reconnu. Il a dit c'est vrai. Ça doit faire au moins une vingtaine de fois que je fais. Et voilà. Et tous mes frères ont fait des péchés, tous. Et maintenant, c'est comment on les fait. Et les gens qui vont être le plus susceptibles d'être dévoilés aux yeux des gens fit dunya, ce sont ceux qui justement ne prennent pas en considération les gens autour d'eux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toute ma communauté est épargnée du châtiment dans l'au-delà, sauf ceux qui exhibent leurs péchés. Ceux qui ne sont pas gênés par la présence des gens autour d'eux pour faire leurs péchés. Ceux qui n'éprouvent pas de pudeur vis-à-vis des autres pour faire leurs péchés. Eux, c'est les premiers qui vont être dévoilés le jour de la résurrection, al-iyadu billah. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, non, c'est pas ça. Certains savants disaient, appelez le jour de la résurrection, yawm al-fadiha, le jour du scandale. Comme Allah dit dans le verset, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce à quoi ils ne pensaient même pas. Et Allah dit dans l'autre verset, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ, le jour où les secrets seront dévoilés, le jour des surprises. Quand tu verras des gens arriver que tu sous-estimais et méprisais, et tu verras à quel point Allah Ta'ala va les purifier et les élever. Et quand de l'autre côté tu verras des gens que tu estimais et respectais et admirais, et devant Allah ce jour-là, quand les masques qui vont tomber, tu te rendras compte que c'était les pires de ceux qui désobéissaient à Allah Ta'ala en secret. Allah nous préserve de cela. C'est pour ça, mes frères, Wallah, ce n'est pas la peine de se fatiguer. La tut'ib nafsak.
Ne cherche pas à te fatiguer, à vouloir faire le beau aux yeux des gens. Si dans ton intimité tu es le plus laid devant Allah Azza wa Jal, ne te fatigue pas. Tu ne gagneras rien, bien au contraire. Ne te fatigue pas. Ne te force pas. Ne porte pas de masque. Ne joue pas de rôle. Reste toi-même. Reste toi-même. Et ce qui compte, comme on le verra dans le hadith suivant, Inch'Allah, c'est ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et ça touche et ça passe par le cœur. Al-Muhim, donc cette forme de préservation, elle est générale pour l'ensemble des croyants. Parce qu'elle n'est pas liée forcément au fait de ne pas dévoiler les défauts ou les péchés d'un musulman. On comprend donc par cela que celui qui cache les défauts de son frère ou bien qui ne dévoile pas les péchés de son frère, eh bien lui, il aura le droit à une préservation supplémentaire. Une préservation supplémentaire. De quelle nature, de quel type? Allahu A'lam. Mais c'est sûr et certain qu'il y aura le droit. Il y aura droit. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils ont ce réflexe de sortir leur téléphone. Ils rentrent du travail tard, ou bien ils étaient chez des gens, ils rentrent chez eux tard, oui, mais ils sont tard dans la rue. À un moment où généralement il n'y a personne. Et là, à un feu rouge, à un croisement, dans une rue, sans le vouloir, sans le savoir, tu regardes à droite comme ça, et hop, tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose. Ce quelque chose ne touche que lui, et personne d'autre. Toi le dire astaghfirullah. غفر الله لك يا أخي سأسترك ولن أخبر بذلك أحدا. Au lieu de dire des choses de ce genre-là, demander pardon pour toi et pour lui, et de demander à Allah de l'aider à arrêter ce péché, et des choses de ce genre-là. Comme, mathalan, on sait que certaines personnes fument des substances illicites. Et nous, on a tendance à les voir de toute façon dans la rue, ces gens-là, ils ne se cachent pas. Des fois, tu apprends que des gens, machallah, qui viennent à la mosquée, qui portent la sunna, ben, ils fument ces choses-là aussi. Je me souviens une fois, il y a un frère qui m'a dit, il rentrait chez lui. Après l'Aïcha, il était tard, et en bas chez lui, il y a des dealers qui vendent de la drogue. Lui, il rentre chez lui, puis très souvent, ces gens-là, ils font du bruit, ils ne se soucient pas de l'heure. Alors, il ouvre la fête pour leur dire, s'il vous plaît, faites moins de bruit. Et là, il voit un frère de la mosquée en train d'acheter. Et le frère de la mosquée ne l'a pas vu. N'a pas vu l'autre en train d'ouvrir sa fenêtre et le voir. Il a été choqué par ce qu'il a vu, alors il a fermé la fenêtre. Et là, il vient me voir le lendemain, le frère. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Et il ne fait rien. Il ne fait rien. Si tu peux lui faire un nasiha indirectement, mais un jour, imaginons par exemple, on est dans un groupe comme ça, on est plusieurs, et comme ça, à la tariq, on est en train de discuter, et là, tu mets sur le sujet, ah, subhanallah, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un en train d'acheter de la drogue et tout ça, qu'Allah nous pardonne, il a khiri. Peut-être juste comme ça, une piqûre de rappel. Amma, tu veux en parler à quelqu'un, ou tu veux faire quelque chose, ne le fais pas. Et là, je vous disais, mes frères, des fois, ce n'est pas forcément ceux à qui on pense qui sont concernés par ce hadith. Ahlul ma'asi dhahira. Ceux qui font des péchés apparents. Est-ce que je de personne? C'est pas d'eux qu'on parle. On parle de ceux qui se cachent. Ceux qui pensent que personne ne les voit. Et Allah Ta'ala, il fait qu'on les voit. Et sache, ya akhi, que si Allah Ta'ala, il fait que quelqu'un te surprenne à ton insu, alors que tu lui désobéis, eh bien, il fera aussi en sorte que quelqu'un te surprenne alors que tu essayes d'accomplir une action vertueuse sans que personne d'autre qu'Allah Ta'ala ne te voit. Il raconte que Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est devenu calife, on lui a ramené la garde rapprochée et personnelle de son prédécesseur. Il les a regardés comme ça, il leur a dit Ana uridu fulan an yakuna min hurrasi al-aqriba al-khawas. Il a demandé à ce qu'un garde dans le palais soit parmi ses gardes les plus privés et les plus rapprochés. Ma balle fulan, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Là, on t'a ramené les meilleurs. Comment on dit déjà? Bodyguard, pour ceux qui ont la rêve.
On t'a ramené les meilleurs. Pourquoi tu veux lui? Lui, c'est juste un soldat qui sert, voilà, pas à grand-chose. Il a dit, je le veux lui. Mais pourquoi? Il a dit, parce qu'avant d'être calife, une fois, je parcourais le palais et je l'ai vu en train de chercher un endroit à l'abri des regards. Ça m'a intrigué. Il ne m'a pas vu lui. Alors je l'ai suivi discrètement. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était la nuit. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier dans un endroit où il pensait que seul Allah Ta'ala le voyait. Et ça, ya akhi, c'est encore une forme de jaza min jinsil amal. Parce qu'Allah Ta'ala dit alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible, parce qu'eux ne voient pas la punition à laquelle il les a menacés, comme ils font en sorte que personne ne les voit. Mais même si ils font en sorte que personne ne les voit, eh bien Allah Ta'ala, il mettra quelqu'un pour te voir. Comme ça, plus tard, il dira aux autres, j'ai vu Foulan faire telle chose. Comme Ali ibn Hussein, rahimahullah ta'ala, l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Lui, la nuit, quand tout le monde dormait, il portait des gros sacs de nourriture sur son dos et il les déposait devant la porte des gens, des maisons des gens pauvres. Et le matin, quand ils se réveillaient, qu'ils sortaient et qu'ils ouvraient la porte, ils voyaient la nourriture. Ils ne savaient pas d'où elle venait. Ils ont cherché sans savoir qui était ce généreux bienfaiteur anonyme. Et quand Ali rahimahullah, il est mort, Ibn al-Hussein, ceux qui l'ont lavé ont vu sur son dos des traces comme des cordes, comme s'il portait des choses lourdes qui ont laissé des traces sur son dos. Et ils n'ont pas compris c'était quoi ça. Parce que c'était un noble, l'arrière-petit-fils du prophète, on n'a jamais vu porter des charges sur son dos. Comment il s'est fait cette trace-là? Et en même temps, les nuits qui suivent la mort de Ali ibn al-Hussein, rahimahullah ta'ala, les pauvres sortent de chez eux le matin et ils ne trouvent plus les sacs. Et ils ont fait le rapprochement. Ils ont compris. Ils ont dit Ma faqadna sadaqata sirri hatta mata Ali ibn al-Hussein. Nous n'avons perdu l'aumône secrète qu'à la mort de Ali ibn al-Hussein. Et là, ils ont compris que les traces sur son dos étaient dues au sac qu'il portait la nuit seul. Regarde. Allah, il va toujours envoyer quelqu'un pour te voir. Même si toi, tu ne le veux pas et que tu fais tout pour que ça n'arrive pas, Allah Ta'ala, il le fera. Ça se trouve, toi, ya akhi. Moi, je t'ai vu. Et je dis pas ça, ça se trouve. J'ai déjà vu, moi, des frères faire des choses de ce genre. J'ai déjà aperçu, surpris, parce qu'on ne les cherche pas, on ne les espionne pas. Allah, il dit, voilà, tajassasu. On n'a pas le droit de s'espionner les uns les autres. Mais Allah, il m'a permis de voir des gens dans des moments où ils pensaient que personne d'autre qu'Allah ne les voyait faire des choses extraordinaires. Et Allah, il m'a honoré en les voyant faire ces choses-là. J'attends leur mort. Si jamais ils meurent avant moi, je ne peux pas dire Inch'Allah, ils meurent, non. Mais dans le sens où j'attends leur mort, si jamais ils meurent avant moi, pour me délecter de dire je l'ai vu faire ça. Et j'espère, si Allah me le permet, d'avoir une caméra devant moi à ce moment-là et de le dire comme ça, c'est pas seulement vous qui le saurez, mais tous ceux qui auront l'occasion d'entendre ces choses-là. Pour que son fadl, il soit encore plus grand à partir du moment où plus de gens le savent, et mieux c'est pour lui. Parce que les gens, ils vont l'aimer, fillah, en entendant des choses comme ça. Si je dis, moi j'ai vu un tel distribuer des billets de 50 € à des sans-abri dans la rue, ou bien faire telle et telle chose, tu vas dire, Masha'Allah, Jazallahu khairan, Ghafarallahu lahu, Rahimahullah, tu vas faire des doigts pour lui. Alors imaginez-vous, c'est pas seulement vous, mais aussi plein de gens partout sur Terre, je sais pas, moi je sais pas combien de gens qui regardent les vidéos, bien où ils sont, mais c'est un fadl azim. Parce que mes frères, on doit vouloir pour nos frères ce qu'on aime pour nous, et ce qu'on veut pour nous. Et si nous on veut que les gens ils nous aiment fillah, et qu'ils pensent du bien de nous, et qu'ils fassent des du'a pour nous, et surtout après notre mort, alors qu'on en veuille, qu'on en fasse autant pour nos frères après leur mort. طيب من ستر مسلما ستره الله في يوم القيامة. Et ça inclut donc le fait de ne pas le médire et de le protéger aussi. Parce que si c'est avec des gens qui parlent de cette personne-là, eh bien le protéger, c'est le protéger des ragots des gens sur lui. De ne pas faire la sourde oreille. De ne pas faire comme si tu ne savais pas. Tu n'étais pas au courant. Craignez Allah. Qu'est-ce que vous faites? Et vous n'avez pas de péché, vous?
Donc le fait de préserver ton frère de la médisance en son absence et de la calomnie, eh bien, c'est une façon de le préserver et de le protéger. Et ainsi Allah Ta'ala te préservera et il te protégera comme il le voudra. فنسأل الله تعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. On demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger, de nous préserver, de nous cacher alors qu'on est au-dessus de la terre et quand on sera dans la terre et lorsque l'on sera exposé à Allah Azza wa Jal. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ce jour-là, vous serez exposés, rien de vous ne sera dissimulé. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى الحديث الثالث عشر من هذا الباب، وهو مخرج عند الترمذي رحمه الله تعالى، وبعضه في صحيح مسلم وبعضه في صحيح البخاري، وهو كذلك مروي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة الحديث. هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم. وهذا سبق أن تحدثنا فيه بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، فلا داعي للإعادة. قال: لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. هنا ذكر أمورا ثلاثة تضاف إلى الأمرين السابقين. قال في الحديث السابق: لا يظلمه ولا يسلمه، وهنا قال: لا يخونه، أي لا ينسبه إلى الخيانة التي هي ضد الأمانة. فالمقصود أنه إذا لم يجوز أن يخونه لا بد أن يعامله بالضد، وهو أن يجعله أن يؤدي له أمانته، أن يؤدي له أمانته. لا يخونه ولا يكذبه، أي لا ينسبه إلى الكذب، بحيث أنه يحكم على قوله وخبره بمخالفة الواقع من غير دليل، يتهمه بالكذب. ويجوز لا يكذبه بضم الياء، وهو أن يخبره هو بأمر يخالف الواقع، فلا يجوز أن تتهمه بالكذب ولا يجوز أن تكذب له. والكذب أمر قبيح ويختلف إثمه بحسب الموضوع المكذوب فيه، وليس هناك كذب أبيض ولا أصغر، فالكذب كله أسود من الفحم ومن الليل المظلم، ولا يجوز إلا في حالات معينة من الإصلاح بين المتخاصمين، وحديث الرجل إلى امرأته، وفي الحرب، وما عدا هذه المواطن لا يجوز الكذب فيه البتة. وسبق أن ذكرنا، ليس في هذا الدرس وإنما هو في درس الأدب المفرد، ذكرنا حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب، ثم قال: ولا يخذله. الخذلان هو ترك النصرة، فإذا لم يجوز لك أن
تترك أخاك عند حاجته إلى نصرتك إياه دل ذلك على وجوب نصرتك له ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فواجب علينا أن ينصر بعضنا بعضا وحرام علينا أن نترك إخواننا وهم أحوج ما يكونون إلى نصرتنا وجاء في الحديث أن الذي يخذل أخاه في موطن يحتاج إلى نصرته خذله الله عز وجل في موطن يحتاج هو إلى نصرته لا يخذله. On passe au hadith suivant qui est rapporté par Abi Hurayra radiyallahu anhu d'après l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah. Et ce hadith en partie, donc pas dans son ensemble, on le retrouve chez l'imam al-Bukhari et chez l'imam Muslim, mais chacun avec des parties différentes. Et on le retrouve aussi chez l'imam Ahmad et d'autres. Et ce hadith, il vient compléter le hadith précédent. Il nous dit, alayhi as-salatu was-salam, al-muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. Et ça, on en a parlé suffisamment précédemment. Il n'est pas nécessaire de revenir dessus. Il dit, la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Là, ça vient compléter ce qu'on a vu précédemment. Dans le hadith précédent, il avait dit deux choses. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Il ne le laisse pas et il ne le livre pas. Et il ne lui enlève pas sa sécurité ou sa sérénité. Ici, il rajoute trois autres choses. Il dit la yakhunuhu. Il ne le trahit pas. C'est de l'khiyana. Et al-khiyana, c'est la trahison. Et l'inverse de la trahison, c'est al-amana. C'est la confiance qu'on va te porter. La confiance qu'on va te porter. Notamment lorsqu'on va te confier des choses, maintenant. Ça ne s'arrête pas là. Donc si quelqu'un te fait confiance, alors ne le trahis pas dans la confiance qu'il t'a accordée. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans certains hadiths, a parlé de az-zina, de la fornication, a'adanallahu wa iyyakum minha, et il donne des degrés différents en fonction des circonstances. Dans un hadith où il nous parle de akbarul kaba'ir, des plus grands péchés. Et il y a plusieurs hadiths où le Rasul parle akbarul kaba'ir, les plus grands des grands péchés, des péchés capitaux. Et chaque hadith, il fait référence à des péchés différents. Dans une version du hadith, il dit wa antuzaniya halilata jarik, et que tu forniques avec la femme de ton voisin. La fornication, c'est la même chose chez tout le monde. Dans l'acte en lui-même, mais pas dans la gravité du péché lorsque la personne avec qui quelqu'un fait zina est plus proche. Plus elle est proche, plus c'est grave. Plus elle est proche, plus c'est grave. Ce qui ne veut pas dire que forniquer avec une femme lointaine, eh bien, rend le péché moindre. C'est toujours grave. Mais plus elle est proche, plus c'est grave. Dans un hadith, quand le prophète nous parle de al-riba, alayhi salatu wassalam, même si ce hadith-là, les savants l'ont jugé comme étant faible, il nous dit que celui qui consomme de l'usure, le riba, c'est comme s'il avait forniqué avec sa mère sous le voile de la Kaaba. Tu vois, il a réuni toutes les formes les plus graves. Forniquer avec sa mère, qui est la femme la plus proche, et sous le voile de la Kaaba, qui est l'endroit le plus sacré. Pour te montrer à quel point consommer l'usure, les intérêts, c'est gravissime. Et dans ce hadith-là, il a dit forniquer avec la femme de son voisin. Parce que le voisin, il va forcément faire confiance à toi qui habites à côté de chez lui. Tu te vois tous les jours, tu le salues quand tu le rencontres, il lui faut du sel, de l'huile, quoi que ce soit, tu lui donnes. Tu connais sa femme, il connaît la tienne, tu connais ses enfants, il connaît les tiens. Si tu le vois dans la rue avec des courses, tu vas l'aider. Comme les gens ils font entre eux dans le voisinage. Eh bien,
Donc forcément, il va se sentir avec toi comme avec un membre de sa famille, avec un proche, quelqu'un à qui il ferait confiance aveuglément. Et toi, le trahir en forniquant avec son épouse, alors qu'il te fait confiance, c'est pire que de forniquer avec une femme que personne ne connaît. Et des exemples comme ça, on en a plein dans la sunna, qui nous montrent que c'est comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nisa'ul mujahidin bimanzilati ummahatihim. Hadith al hadith. Dit les femmes des combattants ont le même statut, bimanzilati ummahatikum, pardon, j'ai dit ummahatihim, ont le même statut que vos mères. Hajib. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a dit ça? Hadith chez le même musulman. Pourquoi il a dit ça? Il dit parce que quand des gens partaient à la guerre et laissaient leurs épouses toutes seules dans leur maison, un certain temps, il y avait des hommes mal intentionnés qui savaient que certaines femmes, lorsqu'elles étaient privées de leur mari un certain temps, étaient vulnérables, fragiles, pardon, et ils exploitaient cette faiblesse-là pour les séduire, les tenter et forniquer. Et là, le prophète, pour faire peur à ce genre de personnes, leur a rappelé que les femmes des Moudjahidines, ceux qui ont été combattre, eh bien, elles ont le même statut que vos propres mères. Bimanzilati ummahatikum. Dans quel sens? Dans le péché accompli si vous forniquez avec. Là, tu comprends, mon frère, que deux personnes peuvent faire le même péché au même moment, et il y aura entre eux une différence au niveau du péché grande, comme celle qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est comme dans le hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأشيمة الزاني والعائل المستكبر والمالك الكذاب. Il nous dit alayhi salatu wa salam, il y a trois types de personnes. Non. Il dit il y a trois types de personnes à qui Allah n'adressera pas la parole le jour de la résurrection. Et il ne les regardera pas. Et il ne les purifiera pas. Et ils auront un châtiment douloureux. Le vieillard qui fornique. Et Al-Ushaymit, ils ont divergé sur le sens. Parce qu'il y a certaines versions, il dit Al-Ushaymit. Et Al-Ushaymit, c'est Alladhi ikhtalata fi sha'rihi wa lihyatihi al-aswad wal-abyad. Comme on appelle nous en français le poivre sel. C'est celui qui va avoir dans sa barbe et ses cheveux des cheveux noirs et des cheveux blancs. Donc il n'est pas encore vieux, mais il n'est pas loin de l'être. Et il y en a, ils n'ont pas de cheveux blancs, mais noirs, mais ils ne sont pas vieux. Al-Muhim. Et dans une version du hadith, Al-Shaykh Zani, ou Shaykhun Zani, le vieillard, fi'lan. Pourquoi le vieillard? La fornication, c'est de la fornication, c'est un grand péché. Mais celui qui fornique en étant vieux, c'est pire chez lui que celui qui fornique en étant jeune. Quand on est jeune, c'est l'explosion des hormones, c'est la difficulté de repousser la shahwa, et c'est aussi la difficulté pour se marier. Rajoute à ça la fitna, qui sera présente plus ou moins là où il vivra. Donc chez les fils zina, on le comprend plus que le vieillard qui s'est déjà marié et dont la shahwa a diminué et qui normalement ne devrait pas être plus que ça tenté par les fitanes à l'extérieur. Après, il a dit en deuxième position, le pauvre orgueilleux. L'orgueilleux, il se sent meilleur que les autres parce qu'il a plus que les autres. C'est pour ça que généralement, on associe l'orgueil aux riches. Allah dit dans le verset, Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. L'être humain se rebelle lorsqu'il se sent à l'abri du besoin, quand il est riche. Mais un pauvre orgueilleux, pourquoi tu es orgueilleux toi? Pourquoi tu méprises les gens alors que tu n'as rien de plus qu'eux? Donc l'orgueil chez le pauvre est pire que l'orgueil chez le riche. Et enfin, le roi menteur. Mentir, soit c'est pour obtenir un bien ou repousser un mal. Le roi, il est au-dessus des autres dans l'échelle sociale. Il n'a rien à envier à qui que ce soit. Il n'a rien à craindre de qui que ce soit.
Pourquoi mentir? Il n'a pas d'intérêt de mentir. Mais si le roi ment, son mensonge sera pire que si ce n'est pas un roi qui ment. Et ce hadith il nous fait comprendre que le péché aura un degré différent en fonction de la personne, en fonction de l'endroit. Comme quand Allah nous dit dans le verset وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Et quiconque veut y accomplir un mal injustement à la Mecque, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Simple fait de vouloir suffit pour que Allah te fasse goûter un châtiment douloureux. Quand tu es à la Mecque et que tu veux y faire du mal, simple fait de vouloir. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas suffisant pour qu'Allah te fasse goûter ce châtiment-là. Et l'endroit, on a dit l'état de la personne, l'endroit et le moment, comme les mois sacrés. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Les mois sacrés. 4 dans l'année. Allah nous a dit d'y faire preuve, de se faire du tort à soi-même dedans. Et on rajoute à cela le mois de Ramadan, kadalik, même s'il n'est pas sacré. Parce que durant ces mois-ci, il y a les causes pour accomplir les bonnes actions sont multipliées, et notamment le fait qu'Allah multiplie les récompenses, et il multiplie aussi les mauvaises actions. Donc fais attention au péché en fonction de ton état, en fonction du moment, et en fonction du lieu. Et de façon générale, fais attention au péché tout le temps. Tout le temps. Ne te sens jamais à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Se sent-il à l'abri de la ruse d'Allah? Ne se sent à l'abri de la ruse d'Allah que le peuple des perdants. On a dit quoi? C'était quoi là? Hein? Non, on est toujours dans les yakhunuhu là. On n'a pas dit le reste. Si? Je ne sais plus. Hein? De toute façon, j'ai plus le temps d'aller plus loin. La suite dans un prochain épisode. To be continued. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يوفقنا للعمل بهذه الأعمال ويجعلنا ممن كان في حاجة إخوانه ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يفرج عن كربات إخوانه ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستر على إخوانه ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن يظلم إخوانه ولا يسلم إخوانه ولا يخون إخوانه ولا يخذل إخوانه ولا يكذب إخوانه. اللهم اجعلنا ممن حقق الأخوة فيك يا رب العالمين واحشرنا في زمرة المتحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين واجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى أبد الآبدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.